ఉత్సవంలో భాగంగా మరికొద్ది క్షణాల్లో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ రమాదేవి సత్యనారాయణ స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం ప్రారంభమవుతున్నది. కావున భక్తులంతా కూడా ఆలయానికి విచ్చేసి కళ్యాణాన్ని కడులారా వీక్షించి ఆ రమాదేవి సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలని మనవి చేస్తున్నాము. కళ్యాణం అనంతరం కళ్యాణానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ కూడా మహేశ్వరి సమాజాల తరపున దేవస్థాన కమిటీ తరపున అన్న ప్రసాద వినియోగం కలదు. కావున భక్తులంతా కూడా కళ్యాణాన్ని వీక్షించి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కాగలని మనవి చేస్తున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. వైకాసేపట్లో ప్రారంభమవుతున్నది. భక్తులంతా ఆలయానికి విచ్చేసి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి ఆ స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కాగలని మనవి చేస్తున్నాము. श्री रमादेवी सत्यनारायण स्वामी भक्ति संबंध वार्षिक महोत्सव श्री रमादेवी सत्यनारायण स्वामी मंदिर कल्याण महोत्सव महेश्वरी समाधान नाना गोत्राणां नाना नामानां नाना गोत्राणां लक्ष्मी नाम गोत्रा जिला कृष्णमूर्ति नाम नमस्सदसे नमस्सदसस्पदये नमस्सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमो पृथिव्यै सम्प्रदसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुर्वासतां सर्वे भगवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् अशेषे हे परिषद् भगवत्पादो मे मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणां यदीच्छिदभिधोक्त दक्षिणां स्वीकर्ण्याम् अत्र परिष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधविज्ञापनं मया क्रियते प्रियाणां विज्ञापनं मया देवदेवस्य जगत्प्रभुविनः जगत्संरक्षणार्थं सत्यनारायणस्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदान्तप्रतिष्ठापनाचार्याणां वेदान्तप्रवर्तकाचार्याणां श्रीमद्परमार्थपरिव्राजकाचार्याणां श्री 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 रामचन्द्राचार्य स्वामिनः संकल्पिता चतुर्दशा त्रयान्निका वार्षिक ब्रह्मोत्सवांगं द्वितीय दिवसे प्रातःकाले श्री रमादेवी स्वामी कल्याण महोत्सवाराधनां तन्मध्ये दत्तक्रियाकलापाः निर्वक्ताः निर्वस्यनाशुयाश्रमो महानन्दो गण्यन्तो योग्यता सिद्धिरस्य गण्यन्त भवन्तः सिद्धिरस्तु ओम देवास्या यमोहन्दस्य मोहन्द अस्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमस्कारं कुर्यात् ఒక్కసారి మీ యొక్క చేతిని కడుక్కొని
अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः प्रश्न श्री गुरुमा देवता सुतरं चित्ता आसने विनियोगानंदा सरा परमात्मा देवता देवी गायत्री चित्त प्राणायाम विनियोगः ओम भू ओम संकल्प मुद्रा शुभ अभ्युदयार्थंचा शुभे शोभने भरतवर्षे भरतखंडे जगाभ्ये वीरो दक्षिणदिग्भागे श्रीरंगस्योत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्यदेशे समस्त भगवद्भागवताचार्य श्री आंजनेय श्री रमा श्री सत्यनारायण स्वामिनः कल्याण मंडप सन्निधौ द्वितीयपराब्धे श्री श्वेतवराहकल्पे मैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षध्यायन्तं मातरां दशम्यां मातरां सौम्यवादने जपवादने जपनक्षत्रे जपयोगे शुभकर्मे मंगलविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभदितमस्य श्री भगवतो देवदेवतोत्तमस्य श्रीमद्खिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगत्संरक्षणार्थं दीनया अवतीर्णस्य श्री रमास्य सत्यनारायण स्वामिनः कृपया श्रीरमास्य गोत्रोद्भवस्य गोत्रं नारायण मौदानि नामधेयस्य धर्मपत्नी स्मितानामधेयाया सा कुटुम्बानाम् अस्य जमानस्य कुटुम्बलक्ष्मीनामधेयायाः सह कुटुम्बानाम् ఇప్పటివరకు కూడా ఇంతకుముందు అందరి గోత్రనామాలు చదవడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా కళ్యాణోత్సవం ఉభయదారు కనుక మీ అందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రనామాలను మనస్సులో మళ్ళొక్కసారి ఉచ్చారణ చేసుకోండి, అంటే చెప్పుకోండి. గోత్రము మీ పేరు అంటే ఆడవాళ్ళు అయితే మొదలు భర్త పేరు చెప్పుకోండి, తర్వాత భార్య పేరు చెప్పుకోండి. మగవాళ్ళు అయితే ఫస్ట్ మగవారి పేరు చెప్పుకున్న తర్వాత ఆడవాళ్ళ పేరు చెప్పుకోండి, అంటే భార్య పేరు. క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర విజయాభయాయ వారమీశ్వర్యావృద్ధం ధర్మాత్మకామోక్షాయ తిరు కళ్యాణ మహోత్సవారాధనాంతర్మధ్యే శుద్ధర్థం వృద్ధర్థం అభ్యుదయాఖ్యంచ ఆదిష్టామ్యమసిద్ధర్థం ఏభిः శ్రీ వైష్ణవే సహ వాసుదేవ పుణ్యావాదన కర్మణి నిర్విఘ్నతాపరి సమాప్తి సిద్ధ్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం మాత్రాసాధనం చ ఆచార్యవర్యేణ కారయిష్యే. క్షేమా స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినః కృపయా మమ గృహే ధన కనక వస్తు వాహన యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం దినదినం అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం సంకల్పిత సకల కార్య నిర్విఘ్నత పరిసమాప్త సిద్ధ్యర్థం భగవతో భాగవత ఆచార్య కైంకర్య రూపేణ శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినః వార్షిక త్రయాన్నిక ఉత్సవ ద్వితీయ దివసే శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య వర్యేణ कारयिष्ये
మీ కోరికను అభీష్టాన్ని తెలియజేసుకొని అక్షంతని దంపతులుగా వదిలిపెట్టండి. మిగతా వాళ్ళందరూ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. స్నానం పరికరమయా సిద్ధోని చక్రమయా ఆభరణ అలంకరణ హస్త ప్రక్షాళన పాద ప్రక్షాళన గంధూనాంతం సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. స్వామినః నమస్సమాది ఏకాం ప్రమాయణ నమస్సమాః ప్రసీదంత భవంతః ప్రసన్నః భవంతః सत्यनारायण स्वामी कल्याण महोत्सवाराधन कर्मणि अखिल जन परिच्छदानंद सात्मान स्वयं प्रीतम कारयितुम उपक्रमते भगवान् वासुदेव पादोदकं पवित्रं तत्सत्पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यामस्तु. भगवान् वासुदेव शंकर अर्जुन पुरुष सत्योच्युतानन्दवन्ददा भगवान् वासुदेव शंकर वासुदेव शांतिरस्तु भगवान् शंकर शांतिरस्तु भगवान् प्रद्युम्न शांतिरस्तु भगवान् अनंत शांतिरस्तु भगवान् पुरुष शांतिरस्तु भगवान् सत्य शांतिरस्तु भगवान् अच्युत शांतिरस्तु भगवान् अनंत शांतिरस्तु. बुद्धेस्तु परो देवो वासुदेवो शुद्धये शंकर शुद्धये प्रद्युम्न शांतिरस्तये चमेकायनं प्रोक्तं पुण्यादिशुतो प्रभवे नादद्विसात्मानं प्रोक्षयत्पुराय दिवारयित्वा भगवतो देवदेवदोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्यादिकत्कुटुम्बिनः जगत् संरक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामिनः त्रयान्निका एककुण्डात्मक चतुर्दश वार्षिक ब्रह्मोत्सवांगं द्वितीयदिवसे कल्याण महोत्सवाराधन कर्मणि समये वासुदेव पुण्यावासन कर्मणि पुण्यः भवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु
नक्षत्रं तत्पत्तरवीरो विषं दावि सूर्यवदये नक्षत्रन्नययावनि सूर्यवक्षेत्रकन्यमशेत कार्यात् पुण्यायरुदे भवन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिरहिग्रहत्तरपूषा विश्ववेदात्मस्करस्वाक्षोर्गणिमेऽस्ति नाप्रहस्पदे ददातु भवन्तो कर्मरुद्यतां 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 ध्यास्मः येन सोपद्यामि जन्ने ममितदेन्नोऽस्तु निदाः विजावर्धयन्त सुन्दीवीरस्वीराः भवः गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे देवी स्वस्तिरस्पदास्करकालदेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगारभैरत्नम् शुद्धिपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः ॐ सहना भवतु सह वीर्यङ्करवावहै यस्मिनापदे नमस्तवामि दिशावहै ॐ शान्तिः प्रद्युम्नो मा जयता उदित्यादि नरुद्धो मा जयता दूर्ध्वायादि गदाधर महापुरुषो मा जयता इत्येतेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामे विजयमान मनसोत्साह परिमितरण्यतभ्यमहं संप्रदते नमः చెప్పండి అందరూ కూడా శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవ సమయే వాసుదేవ पुण्याः वाचन मंत्र जप दक्षिण मनसि उत्साहित अपरिमित हिरण्यं तुभ्यमहं संप्रददे नमः ओम ब्रह्म सहस्रारहुमणेन देवापवित्रेण आत्मानं प्रदेशदाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यं प्रणन्तमां राजावत्यं पवित्रं ततोऽध्यामकं गणपतिं तेन ब्रह्म विदोवलं बोधं ब्रह्म पुनीमहेन्द्र सुनीति सहमापनादो सोमस्वस्यावरणस्य मीक्ष्यायमो राजा प्रमणाभिमनादमा जातवेदश्रियादि देवीनां पाणिग्रहणमुत्तमं सर्वकल्याणजननं सर्वशत्रुनिवारणम् आयुर्वृद्धिकरं नूनां पुत्रश्री कीर्तिवर्धनम् उद्वादिवसे प्राप्ते मुहूर्ते देशिकोत्तमा पृथक्देवस्य देव्यास्य पत्न्यात् कर्मकौतुकम् ओम प्रसुक्मन्दार्य दानस्य सक्षणीवरे भिर्वरागं कपिशप्रसीदता संतबन्दार्य सगाय यन्तिनामनेयं समर्यमा संभवोदिनीया संज्ञात्पत्यकं सुजमस्तु देवाः ओम सा प्राणानायम्याति सत्यनारायण स्वामिनः कल्याण महोत्सव अधिकार सिद्ध्यर्थम् एवं श्रमाधिकार योग्यता सिद्ध्यर्थं यज्ञोपवीत देवता कौतुक देवता पूजा कारयिष्ये इति संकल्प्य ओम देवताय श्रीं श्री नमः यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः विष्णु प्ररागमस विमन्त्र्या ओम विष्णोर्रागमसे विष्णो कृष्णवस विष्णोष्णप्रेष्ठो विष्णो स्यूरसे विष्णो ध्रुववस वैष्णवस विष्णवे त्वा गन्धद्वारा गन्धद्वारा पुराणरजवानित्य पुष्टान्तरेशनेयं ईश्वरेन्द्रभूतानां कामिहोपक्वयेश्रियम् विघ्नोपदेवकौतदेवताभ्यो नमः अर्घ्यपानीयानमयी स्नानवस्त्रगन्धपुष्पधूपदेव उत्तरे आभरण अलङ्कृतप्रक्षालनबाधप्रक्षालनगन्धोदग्धपुष्पदक्षिणमङ्गलनिरामी ओम अर्याणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय जोदया विष्णुगन्धस्वदेवं सोमाविष्णान् सहोदरे विराजिष्णान् तेनत्वाविराजद्वन्तं करोमि यज्ञाविष्णान् सदक्षिणाविराजिष्णान् तेनत्वाविराजद्वन्तं करोमि
ఇక్కడ శ్రీ రమాసిద్ధ సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతోంది. అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో స్వామివారిని వైభవంగా సుందరంగా అలంకరణ చేసుకొని ఒక మంటపం మీద మనము వేచి కళ్యాణం, పుట్టినరోజు, నక్షత్రం కదా, 14 సంవత్సరాల క్రితం స్వామివారిని మనం ఇదే తిథి నక్షత్రంగా మనం ప్రతిష్టాపన జరుపుకున్నాం కదా. కాబట్టి మనం చేస్తున్నటువంటి స్వామివారి యొక్క జన్మదిన వేడుకలు అందులో భాగంగా ఏముంటాయంటే, ఉత్సవాలకు ముందుగా పంచాంగికం చేసామనుకోండి, 5 రోజులు చేస్తే ఒకరోజు సాయంకాలం విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవాచన, అంకురార్పణ అనే కార్యక్రమం చేస్తాం. అంటే ఆ రోజు రాత్రికి సోముడు అంటే చంద్రుడిని మనం ఆరాధన చేసుకుంటాం. సూర్యుడు ద్వారా ఏ విధంగా చెట్లు అని పెరుగుతాయో బీజములనేది కూడా అది యొక్క చంద్రుడు. అందుకే అంకురార్పణ కార్యక్రమం మనం సాయంకాల వేళలో జరుపుకుంటాం. చంద్రుడికి కైంకర్యం, ప్రీతికి, వైభవం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ చంద్రుడిని పూజ చేసుకుంటాం. ఆ రాత్రి వేళలో సోమకుంభాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అంకురార్పణ కార్యక్రమం చేస్తాం. ఏ రోజైతే స్వామివారి యొక్క ప్రతిష్టాపన జరిపినటువంటి తిథి నక్షత్రం ఉంటుందో ఆ రోజు 2 రోజుల ముందుగా మనం ఏం చేస్తామంటే అగ్ని ఆరాధన చేస్తాం. అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేసుకొని యాగశాలను మనం ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ యాగశాలలో మనము కలశాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఏమిటి అంటే ముందుగా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వామి నారాయణుడిగా చెప్పబడేటటువంటి ఇక్కడ స్వామి ఆరాధన చేస్తున్నాం. ఎవరి ఆరాధన చేసి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి? ఇప్పుడు నారాయణుడికి సంబంధించినటువంటి కలశాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. అతను ఒక్కరున్నాడా ఇక్కడ? కాదు. ఎవరు? రమాసిద్ధ సత్యనారాయణ స్వామి. రమ అంటే లక్ష్మీదేవి. లక్ష్మీదేవి వారి యొక్క ఆ తర్వాత స్వామివారి పరివారం ఎవరుంటాడు? ధర్మవంతుడు. అన్ని ఒక్కొక్క భాగంలో ఒక్కొక్కరి వారిని అక్కడ కలశాల రూపంలో మనం అక్కడ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటాం. స్వామివారికి వాహనం ఎవరు? గరుడ వాహనం కదా స్వామివారి. నారాయణుడి యొక్క వాహనం గరుడ వాహనం, గరుడాల్వార్. వారు మనం ఇక్కడ ప్రతిష్టంభంలో అక్కడ వేయించేసి ఉన్నాడు కదా. ప్రతిజ్ఞ కూడా స్వామి ఎప్పుడు మనకి ఏమని చెబుతాడో ఇంతే చేసేయాలన్నట్టుగా రెక్కలు విప్పుకొని ఎప్పటికీ సిద్ధంగా ఉంటాడట. స్వామి సేవకుడు, గరుత్మంతుడు. ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళినా కూడా గరుడాల్వారు కానీ అక్కడ ఎదురుగా ఉంటారు. వారి వారి పరివారానికి ఉంటారు. శివాలయం వెళ్తే నంది ఉంటారు. రామాలయం వెళ్తే అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి ఉంటారు.
విష్ణువాలయానికి ఎదురుగా గణపతుడు ఉంటాడు. ఎక్కడ ఏ క్షేత్రంలో వెళ్ళినా ఇది ఒక ఆ స్వామి వారికి ఉంటారు. ఆ స్వామికి మనం ఏం చేసాం అక్కడ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం. ధ్వజారోహణ బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి స్వామి వారి ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, వాళ్ళకు 4, 5, 7 మంది పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి. ఏదైనా ఊరికి వెళ్తే ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే ఈ రోజులలో పిల్లలు హాస్టల్లో 2 వెళ్తున్నారు కావచ్చు. కానీ పూర్వం అందరి కోసం వెళ్ళేది. ఒక్కరు 2 పిలిచారంటే అమ్మ వీళ్ళు 8 మంది వస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా లెక్క పెట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండేదాన్ని. అట్లా స్వామివారి మనకపోతేనే మనం అందరి పరివారాన్ని ఎలా తీసుకొని వెళ్తామో, స్వామివారు వస్తున్నప్పుడు వారి పరివారాన్ని అందరూ కూడా మనం పిలవాలి కదా. పిలుచుకున్నటువంటి వారందరికీ మనం మర్యాద చేయాలి కదా. అలాంటిది ఏ కార్యక్రమం అక్కడ గర్వాలు మన దగ్గర మన కార్యక్రమాలు ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకు అందరికీ కూడా మనము ఈ ఉత్సవాల్లో మాత్రమే చేసుకునేటటువంటి ఒక వారి మర్యాద పూర్వకంగా చెప్పుకునేటువంటి పూజలు. ఈ రోజున మనం ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క కళ్యాణము జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. యస్య అవతరణ దివసే తస్య కళ్యాణమాసరే. ఇప్పుడు రాముడు పుట్టినరోజు నాడు ఏం చేస్తున్నాం? మనం కళ్యాణం చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా స్వామివారి పుట్టినరోజు ఈ రోజు అంటే ఇది మనం కళ్యాణోత్సవం జరుపుకున్నాం. స్వామి మీ అనుగ్రహం వల్ల ఆ రోజున నేను ఎంతో సేవ చేసుకునేటువంటి భాగ్యం నాకు కల్పించాం. దేవాలయ నిర్మాణంలో కావచ్చు, దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా పనులలో కావచ్చు, దేవాలయం ఆలయంలో మనకు కావచ్చు, మనం ఇంకేనా మనం వచ్చి చిన్నగా అయితే నీళ్లు పట్టినా సరే మనకి ఎంతో దేవాలయంలో మనం చేసినట్టే అది మన సుకృతం ఉంటేనే వస్తుంది, లేకపోతే లేదు రాదు. 14 సంవత్సరాలు అయిన స్వామి అంటే సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిష్ఠించుకుని సుమారు 50 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. ఈ ప్రదేశంలో 50 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. అప్పుడు ఉత్తరముఖంగా ఉన్న స్వామి మళ్ళీ మనం తూర్పుముఖంగా ఉన్నటువంటి ఒక మండపాన్ని మనం వైభవంగా ఇంకా సుందరంగా నిర్మించుకొని ప్రతిష్టాపన జరుపుకొని 14 సంవత్సరం అయిపోయి 15 వచ్చేస్తున్నాడు స్వామి. మొదటి సంవత్సరంలో బాలుడుగా ఉండే, ఇప్పుడు స్వామివారు 15 ఏళ్ళ అబ్బాయి యుక్త వయసులోకి వస్తున్నట్టుగా, 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్టుగా కదా. అంటే స్వామివారు అక్కడ మన సుకృతం ఏ పని చేసినా కూడా స్వామివారి దగ్గర మన పని లభించింది అనుకోండి, ఏం చేయాలి కాదు లేదని కూడా చేస్తుంటారు. మనకు ఆ బాధ్యత జరుగుతూ ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు కదా. ఏదైనా దేవాలయాల్లో మనకి చిన్నగా పని జరిగిందో, ఊడ్చే పని దొరికినా సరే, ఏదైనా శుభ్రపరిచే పని దొరికినా సరే, ఏమని చెప్పుకోవాలంటే నాకు ఆ భాగ్యం కలిగిందని చెప్పుకోవాలి. కానీ నేను లేకపోతే శుభ్రం ఎవరు చేయలేరండి. రోజు వచ్చి నేను గుడి శుభ్రం చేస్తున్నాను, నేను రోజు వచ్చి గుడి కూడుస్తున్నాను, నేను రోజుకి వచ్చి గుడి తోరణాలు కడుతున్నాను, నేను ఇవన్నీ చూస్తున్నానని చెప్పేసి మనం ఏదో వ్యతిరేకించినట్టుగా చెప్పకూడదు. ఆ భాగ్యం నాకు కలిగింది కనుక నేను చేస్తున్నాను. ఎంతో మంది ఉంటారు చేసేటువంటి శక్తి ఉన్నా కూడా చేయలేరు. ఏదో చూద్దాంగా ఎవరో నేను రాకుండా ఇంకెవరో చేస్తామని చూసుకుంటుంటారు. కానీ భగవంతుడి దగ్గర ఎలా ఉండాలి? మనం దాసుడిగా ఉండాలి, భగవంతుడి యొక్క దాసుడిగా ఉండాలి. అది అన్నదమ్ములైనటువంటి రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు కూడా చెప్పాడు కదా ఎలా ఉండాలి అన్నదమ్ములు అని. వారందరికీ తేడా 1.5 రోజు మాత్రమే. రాముడికి, భరతుడికి, లక్ష్మణుడికి, శత్రుడికి ఎన్ని రోజుల తేడా? 1.5 డే ఓన్లీ కదా. అయినా అందులో ఎవరు పెద్దవాడు? రాముడే పెద్దవాడు. రాముడు పెద్దవాడుగా ఉన్నటువంటి అతన్ని నేను రాముడు అయోధ్య నగరాన్ని విడిచి అరణ్యానికి వెళితే అప్పుడు ఆ రోజులు భరతుడు అక్కడ లేడు. లేకపోయినా తాను వచ్చిన తర్వాత అన్నగారు ఎటు వెళ్ళారంటే అరణ్యానికి వెళ్ళవలసి వచ్చిందంటే రాముడు లేని అయోధ్యలో నేను ఉన్నానని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. అరణ్యానికి వెళ్ళి అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతిపాడిన రామున అన్నగారి పాదుకలు తీసుకొచ్చి అయోధ్యకు పక్కన ఉన్న నదీ గ్రామంలో సింహాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని రామ పాదుగా పట్టాభిషేకం చేసి తాను రామచంద్ర స్వామి ఎలా ఉన్నాడో నాగవస్త్రాలు ధరించు, జడలు ధరించు, కందమూలాలు తింటూ శరభూషణ చేసి ఎలా ఉన్నాడు, భరతుడు ఎలా ఉన్నాడు. అంటే రాముడు దగ్గర భరతుడు ఎలా ఉన్నాడు? దాసుడిగా ఉన్నాడు. సాక్షాత్ పరమాత్ముడు అని దేవుడి దగ్గర పరమాత్ముడి దగ్గర మనం ఎలా ఉండాలో చూపించినటువంటి వాడు. అన్నదమ్ముడు ఎలా ఉండాలో చెప్పినటువంటి వాడు. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం కొంతమంది ఏ రకంగా అంటే 55, 60 సంవత్సరాలు వచ్చి ఉంటాయి కావచ్చు, అయినా అన్నదమ్ములకు విరోధులుగానే ఉంటున్నారు కదా. అన్న అంటే తమ్ముడికి పడదు, తమ్ముడు అంటే అక్కడికి పడదు. ఈ రోజుల్లో మాటలు ఎవరికి ఎక్కువ వస్తాయో శివుడు మాట్లాడితే వాడు పెద్దవాడు, వాడు వయసుతో సంబంధం లేదు. అలాంటి ఉన్నటువంటి మనము ఇలా ఉండాలి అని చూపించినటువంటిదే రామాయణము.
రావణాసురుడు సంహరించి వచ్చిన తర్వాత పుష్పక విమానం నుండి అయోధ్యలో దిగుతాడు రామచంద్ర స్వామి. దిగిన వెంటనే భరతుడు పరిగెత్తుకుంటుగా వెళ్ళి రామపాదుగా తీసుకొచ్చి అన్నగారి పాదాలకు సమర్పించి గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుంటారు. ఒకరికొకరు అన్నదమ్ములు అందరూ కూడా. ఈ నాలుగు మనం కలుసుకున్నాం, 14 సంవత్సరాలు అయితే మనం చూసుకోగా ఒకరికొకరు అని చెప్పేసి గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుంటారు. పక్కన విభీషణుడు సుగ్రీవుడు ఇక్కడ ఏడుస్తుంటారు. అయ్యో నాకు ఇలాంటి అన్నగారు ఉండే కానీ తాను చనిపోయాడే, నా వల్ల చనిపోయాడని చెప్పేసి సుగ్రీవుడు బాధపడ్డాడు. వాళ్ళు చనిపోయారు, నా వల్లే కదా రావణాసుడు చనిపోయింది విభీషణుడు బాధపడ్డాడు. అన్నదమ్ముడు ఎలా ఉండాలో చూపించినటువంటి వాడు రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుడు. తల్లితో ఎలా ఉండాలో చూపించిన వాడు రాముడు. ప్రజలతో ఎలా ఉండాలో చూపించినటువంటి వాడు రాముడు. తాను ఉన్నటువంటి తనను తాను రక్షించుకుంటూ ఇతరులందరినీ కూడా సకల జీవకోటినందరినీ కూడా రక్షించినటువంటి వాడు రామచంద్ర స్వామి. అలాంటిది మనకు చెప్పినటువంటి ధర్మం. ధర్మానికి మన ఇంకొక పేరేంటి? సత్యం. ఇక్కడ ఈ దేవాలయంలో మనం ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవం జరుపుకుంటున్నటువంటి స్వామివారి పేరు సత్యనారాయణుడు. అంటే ధర్మానికి సకల భూత చరాచరమైన ప్రతి ఒక్కటికి కూడా అందరికి కూడా నారములైనటువంటి వాడు నారాయణుడు, సత్యనారాయణుడు. సత్యనారాయణ స్వామి కళ్యాణోత్సవాన్ని జరుపుకునేటువంటి భాగ్యం, విశేషం చూసేటటువంటి భాగ్యం ఈ సంవత్సరం మనకు కల్పించాడు భగవంతుడు. అందులో భాగంగా ఇప్పటిదాకా మన పుణ్యావాచన కార్యక్రమం జరుపుకున్నాం. మీ అందరి మీద నీటి ప్రోక్షణ జరిగింది. శ్రద్ధగా వింటూ స్వామివారి కృపకు మన పాత్రలో అవడం. ఇప్పుడు స్వామివారి గోత్రనామాలు మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకుందాం. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి భగవానికి అనంత వేద శాఖాధ్యాయినే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ అచింత్య నిత్యముల సదావరాన్యమయ అఖిల లోకోత్తర
బంధునాన్యత్తో మృత్సునిదా క్రమకోర్వమిసృజేత్. సులభమైనటువంటి అవతారంలో అర్చావతార స్వరూపంగా స్వామివారు ఆలయంలో వెలిసి వేంచేసి ఉంటారు. కొంతమంది స్వాములు తర్వాత అవతార స్వరూపంగా ఆలయాలను మనం ప్రతిష్ఠించుకున్నటువంటి విధంగా కావచ్చు, లేదా స్వామివారే స్వయం వ్యక్తంగా స్వయంభుగా వెలిసినటువంటి క్షేత్రాలు కూడా ఉంటాయి. తిరుమలలో ఉన్నటువంటి స్వామి స్వయం వ్యక్తంగా వెలిసినటువంటి స్వామి. అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని క్షేత్రాలు యాదగిరి గుట్టలో ఉన్నటువంటి స్వామివారు కావచ్చు, భద్రాద్రిలో ఉన్నటువంటి రామచంద్ర స్వామి వారు కావచ్చు, వారి స్వయం వ్యక్తంగా వెలిసి ఉన్నటువంటి స్వాములు. కలియుగంలో మన స్వామివారు ఆ భగవంతుని మనము చేరుకోవాలి, భగవంతుని మనం సేవించుకోవాలి అంటే అర్చావతార స్వరూపంగా ఉండేటటువంటి స్వామిని మటుకు మాత్రమే మనము సేవించుకునే భాగ్యం మనందరికీ కూడా ఈ కలియుగంలో ఉన్నది. మిగతా యుగాల్లో హృదయంలో ఒక అవతారంగా వర్షకూర్మ రాహంగా, త్రేతాయుగంలో ఒక అవతారంగా రాముడిగా, ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడిగా స్వామివారు అవతరించారు. కానీ మనము ఆలయాల్లో గర్భాలయంలో ఉండేటువంటి స్వామిని సేవించుకునే భాగ్యం మనందరికీ కూడా కలిగింది. మనందరికీ కూడా ఒక రకంగా కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మానవులకు అదృష్టవంతులమే. రామావతారం కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే సుమారుగా దశవర్ష సహస్రాన్ని దశవర్ష శతానిచ ఒక 11,000 సంవత్సరాలుగా రామచంద్ర స్వామి ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించి స్వామివారు మళ్ళీ తన అవతారాన్ని సమాప్తి చేసుకున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు 180 సంవత్సరాలు కావచ్చు. తన అక్షావతారంగా ఉన్నటువంటి స్వామివారిని మనం ప్రతిష్ఠించినా లేకపోతే అక్కడ స్వామివారు స్వయం వ్యక్తంగా వెలిసినా కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, వందల సంవత్సరాలుగా అలాగే ఉంటూ ఉంటాడు. మన తరం తర్వాత తరాలు ఇంకా తరతరాలుగా సేవించుకునేటువంటి భాగ్యం కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి స్వామివారు పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అక్షావతార స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి స్వామివారు ప్రతి ఇంకా కూడా ఉండేటటువంటి దయం. ఆ దైవంని మనం ఎలా పూజిస్తామనేటువంటి రోజు కూడా చెప్పుకుంటూ తెలుసుకుంటాం. మనం ఎలా అంటే సత్యనారాయణ స్వామి వారు ప్రతి ఇంటికి కూడా దైవంగా ఉంటారు కదా. సత్యనారాయణ స్వామి వారిని పూర్వమైనటువంటి ఇల్లే ఉండదు. ఏ మనకి ఇంట్లో పండుగలు జరిగినా, ఏ శుభకార్యాలు జరిగినా, పెళ్లిళ్ళు జరిగినా, గృహప్రవేశాలు చేసినా, ఏది చేసినా కూడా స్వామివారి ఇంట దైవమై వెలిసి ఉన్న సత్యనారాయణ స్వామి వారు. అలాంటి స్వామిని ఇక్కడ మనం కళ్యాణోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. చాలా విశేషంగా భాగ్యాలను ఇచ్చేటటువంటిది అమ్మవారు. అమ్మవారు చంద్రగా స్వామి లేదు, అంతేగా ఆలయంలో ఉంటాం కదా. అంటే అమ్మవారికి కూడా మనము ఇప్పుడు ఆలయంలో అమ్మవారు ఉండాలి. ప్రత్యేకంగా ఒక అమ్మవారికి ఒక మంటపం వేసి ఉన్నాం. మనం ఆ అమ్మవారి మంటపాలను దర్శించుకోవాలి. మొదలు ధ్వజస్తంభం దగ్గర మనం నమస్కారం చేసుకుని అలా మన తర్వాత పక్కన అటుపక్కన ఆచార్యుడు ఉంటారు, వారిని సేవించుకొని తర్వాత మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్వామి వారిని సేవించుకోవాలి. ఇది ఆలయంలో మనం సేవించుకోవాల్సినటువంటి పద్ధతి. స్వామి దగ్గరకు వచ్చి మనం చెప్పుకోవాలి. మళ్ళీ అయ్యా స్వామి మనకు మంచి చెడు మనకి ఏ విషయాలు స్వామి వారు చెప్పుకుంటారు. చెప్పుకుంటే అమ్మవారు అంటుంది, అవునంటే ఇప్పటిదాకా వచ్చి నాకు చెప్పాడు ఇతను అక్కడికి ఇక్కడ ఎలా వెళ్ళింది, అమ్మవారి దూరం వెళ్ళింది అక్కడికి కాదు. ఎలా వెళ్ళింది మరి అమ్మవారు అంటే అమ్మవారు స్వామి వారికి వక్షస్థలం విష్ణు వక్షస్థల స్థితాయి నమః. అమ్మవారిని కాబట్టి ఇప్పటిదాకా మనవాడు వచ్చాడు, మనకి ఇలాంటి కోరికలు ఉన్నాయి, ఇలాంటి నచ్చింది ఇక్కడ ఏదో జరిగిందని చెప్తూ ఉంటుంది. ఏమైనా కావాల్సి ఉంటే అమ్మవారి ద్వారా స్వామివారు మనందరికీ కూడా కృప చేస్తూ ఉంటారు. కానీ అమ్మవారికి ఏం ధైర్యం మరి? అమ్మవారికి అంతా ఏంటంటే అఖిలాండ కోడి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి వాడు శ్రీయప్పదే నా యొక్క భర్త అని అమ్మవారు
అమ్మవారు ధైర్యం, అందరికీ సకల సౌభాగ్యాలు ఇచ్చేటువంటి అమ్మవారు కూడా స్వామి అంటే ధైర్యం. అలాంటి అమ్మవారి సౌభాగ్య గోత్రం, సకల సౌభాగ్యాలు. ఆమె ఎవరు అంటే క్షీరార్ణవ అంటే పాల సముద్రం యొక్క కూతురు. ఆయన కొడుకు రత్నాకర్షణ. సముద్రాలు ఏముంటాయి? రత్నాలు, ముళ్ళు, మాణిక్యాలు అన్నీ ఉంటాయి కదా. ఆయన అమ్మవారి యొక్క తాతగారు. ఇదంతా కూడా అమ్మవారి యొక్క గోత్రం. అమ్మవారి గురించి చెప్తున్నటువంటి స్వామి కూడా అలాంటి ఇద్దరికి కూడా సమ్మతమే అని చెప్పి ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవం మనం జరుపుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి అందరూ ఇష్టపూర్వకంగా చెప్పిన తర్వాత మధుపట్టాలు సమర్పించుకున్న స్వామివారు ఎక్కడితో వచ్చాడు. అగ్రహారంలో బ్రహ్మాండ నాయకుడైన స్వామివారి దగ్గర వచ్చి కళ్యాణ మండపంలో వచ్చి సేద తీర్చి కొంచెం ఒక పానీయం ఇస్తాం మనం. అదేమిటి? తేనె, పెరుగు కలిగినటువంటి మిశ్రమం, మధి చదువుకున్నటువంటి మిశ్రమాన్ని తెలియనటువంటి మిశ్రమం మనం ఇస్తుంటాం. ఆ స్వామివారికి కూడా అది ప్రార్థన చేశారు. అంటే స్వామివారు స్వీకరించారు. తర్వాత వస్త్రాలు, మధుపట్టాల సమయంలో ఇచ్చేటటువంటి పట్టు వస్త్రాలు, పట్టు వస్త్ర సమర్పణ జరిగింది. ఇద్దరు కూడా ఇద్దరుగా ఉన్నారు. సాలంగా సహిరణ్యోదకంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు కన్యాదానం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మంచిగా అలంకరించుకొని సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపి అమ్మవారు ఎలా ఉండాలి? అఖిలాండగుడు బ్రహ్మాండ నాయకుడికి కాబోయేటటువంటి. ఉదాహరణకి ఒక పిల్లి ఉంటుంది. పిల్లి ఏం చేస్తుంది? తన పిల్లలు తాను తీసుకుని వెళ్తుంది. ఒక చోటు నుండి ఒక చోటికి తీసుకుని వెళ్తుందిగా, చూస్తుంటాం కదా మనం. ఇలా అంటే కంఠము పట్టుకుంటుంది అమ్మవారు. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది, ఆ పిల్లి ఇబ్బంది, తన యొక్క పిల్లకి ఇబ్బంది కలగకుండా తీసుకుని వెళ్తుంది. ఒక చోటు నుండి ఒక చోటికి 7 స్థావరాలు మారుస్తుంది చెప్తున్నారు పిల్లి. ఇలా తానే తీసుకుని వెళ్తుంటుంది కదా. ఇంకొకటి మనం అక్కడ కోతిని చూస్తుంటాం. కోతి ఎలా ఉంటుంది? తల్లిని పట్టుకొని ఉంటుంది. సంబంధం లేదు, తల్లికి సంబంధం లేదు, ఇంకా పిల్లకే సంబంధం. ఏమున్నా కూడా ఆ బాధ్యత, కింద పడ్డా గట్టిగా పట్టుకున్నా ఉన్నా కూడా ఎవరికి సంబంధం? తల్లికే సంబంధం ఉండదు, పిల్లకే ఉండదు. కానీ ఇక్కడ పిల్లి మాత్రం తల్లికే సంబంధం. ఒక మంచి విషయాన్ని ఇక్కడ ఏం చెబుతారంటే, భగవంతుడిని మనము నమ్మాలి. భగవంతుడిని మనము నమ్మినప్పుడు భగవంతుడే మనను రక్షిస్తాడు. ఎలా నమ్మాలి మరి? భగవంతుని నమ్మడం అంటే ఇలా, నేను నమ్ముతున్నానండి భగవంతుడిని, నాకంటే ఎక్కువ నమ్మేవాళ్ళు లేరు, కావలసి చెప్పండి కొలుగండి ఎంత ఉంటుందో నా లోపల అని చెప్పవచ్చు. భగవంతుడిని నమ్మాలనేటువంటిది ఎలా తెలియాలంటే, ఒక మంత్రాన్ని తీసుకొని ఆ మంత్రం, భగవంతుడి మంత్రాన్ని గురువు గారి ద్వారా మనం ఉపదేశం పొంది ఆ మంత్రాన్ని మనం మననం చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడే మనం రక్షిస్తాడు. ఎలా? ఇక్కడ ఒకటి మర్కట కిషోర న్యాయం, మార్జాల కిషోర న్యాయం. మార్జాల కిషోర న్యాయం సర్వభూతేభ్యో ఏతత్ప్రదం మమ అంటాడు. అంటే నా యొక్క ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుకుంటారో వారిని అందరినీ కూడా రక్షించేటటువంటి దీక్షలో నేనున్నా అని చెప్తాడు రామచంద్ర స్వామి. భగవంతుని మనం విశ్వసించి నమ్మాలి, విశ్వసించి భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం మననం చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మనకు యొక్క భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఏం చేశాము, ఎలా చేశాము, మన మనస్సులో ఎలాంటి సంకల్పం ఉంది, ఇటువంటి ఈర్ష్య ద్వేష అసూయాలు లేనటువంటి మన సంకల్పం ఉందా, లేదా ఈర్ష్య ద్వేష అసూయాలకు సంబంధించినటువంటి మన మనస్సు కలిగి ఉందా, నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు కలిగి ఉందా, లేకపోతే మలినమైనటువంటి మనస్సు మనకు కలిగి ఉందా అని తెలిసినటువంటి వాడు ఎవరు? భగవంతుడు. అతని ముందొచ్చి మనం నటిస్తామా? నటిస్తే గుర్తించలేడా? మనం అందరం చూడడానికి అలా ఉంటాం కావచ్చు, మన గురించి తెలిసిన వాడు పరమాత్ముడు. ఎవరైతే విశ్వసించి భగవంతుని నమ్ముతారో వారిని తప్పకుండా స్వామి అనుగ్రహిస్తాడు. ఎటువంటి కల్మషము లేకుండా మంచి మనస్సుతో స్వామిని మనం సేవించుకుంటూ ఉండాలి. మనకు సమాజానికి సేవ చేస్తూ మన తోటి వారి 10 మందికి మంచి మాటలు చెబుతూ మంచి నడవడితో ఉంటే స్వామి చూసుకుంటాడు మన యోగక్షేమాలన్నీ కూడా. ఇక్కడ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో, మన ప్రాంతంలో సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయ ఉత్సవాలు జరిగే ఏకైక దేవాలయం, ప్రధానంగా ఉండే దేవాలయం మన దగ్గర మాత్రం ఉంది, ఇంకెక్కడ లేదు నాకు తెలిసి. మళ్ళా అన్నవరం లాంటి ప్రదేశంలో ఎక్కడ ఉంది. ఎందుకంటే సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం ఉంది. ఎలా ఉంది అని అంటే, ఒక ప్రధానమైన దేవాలయం ఒకటి ఉండి దానికి ఉపాలయంగా ఉన్నది. కానీ మన దగ్గర మనం ప్రత్యేకంగా సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం మాత్రమే ఉంది. ఇంకో వేరే దేవాలయం ఉండి ఆ దేవాలయంలో భాగంగా ఇంకా ఉపాలయాలు ఉంటాయి కదా,
మనం ఏదైనా దేవాలయానికి వెళ్ళి చూస్తుంటాం, రామాలయానికి వెళ్ళినా, శివాలయానికి వెళ్ళినా, ఇంకా ఇంకా దేవాలయం, ప్రధానంగా చెప్పుకున్న దేవాలయం ఏంది? శివాలయం. అందులో ఇంకా విఘ్నేశ్వరుడు కావచ్చు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కావచ్చు, ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు. ఇంకేదైనా దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక దేవుడు ఉండి అలా ఉపాలయాలు అంటారు అన్నమాట. కానీ ప్రధానమైన ఆలయం ఇక్కడ ఏంటి? సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం. ఆ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో ప్రధానంగా ఉన్న స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం మన ప్రాంతంలో జరిగేటటువంటి ఏకైక దేవాలయం సిద్దిపేట పట్టణంలో మహేశ్వరి సమాధి వారి యొక్క ఆధ్వర్యం ఇక్కడ కలిగి ఉంటుంది. అలాంటి కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొంటున్నాం, మనం వింటున్నాం, చూస్తున్నామంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన సుకృతం, మన భాగ్యం ఉంటేనే చూస్తాం, లేకపోతే ఏం చూస్తాం? ఎన్ని అనుకున్నా కలిగేసి మన సంకల్పం కాదు, భగవత్ సంకల్పం కలిగి ఉండాలి. సత్యమైన సంకల్పం మనకు ఉండాలి, భగవద్ అనుగ్రహం ఉండాలి. అలాంటి రెండు జరగానే మనం ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోగలుగుతాం. ఇక్కడ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే ఇక్కడ కూర్చొని ఇలా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతాం. మళ్ళీ జరుగుతాయా? కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేసిన అది అహంకారం అంటామా? లేదండి మొన్న మేము కళ్యాణోత్సవంలో కానీ కార్యక్రమం చూడలేదు, పాల్గొనలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి అని అన్నాం అనుకోండి, అది అహంకారం అవుతుంది. స్వామివారి జన్మదినోత్సవ వేడుకలు మాత్రమే చేసేటటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు ఈ తిథి ఎన్నేళ్ళకైనా మనం ఉన్నా లేకున్నా తర్వాత తరాలు కూడా ఆచరించేటటువంటి విధంగా మనం ఒక ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేసి పెట్టుకున్నాం. ఒక కార్యక్రమం దిట్టం. ఈ రోజున కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుకుంటాం. చాలా విశేషమైనటువంటి కన్యాదానం ఆచరిస్తే ఎన్నో తరాలు తరించిపోతాయట. మమ జన్మ ప్రకృతి యదక్షిణ పర్యంతం. ఎన్ని జన్మలుగా మనం పుట్టి పశు పక్షాదులుగా క్రిమి కీటకాదులుగా జన్మించినటువంటి మనం దుర్లభమైనటువంటి మానవ జన్మ మనకు లభించినది. మమ జన్మ ప్రకృతి యదక్షిణ పర్యంతం. తెలిసి కానీ తెలియక కానీ నేనేదైనా పాపాలు చేస్తే మన్నించి మీ కైంకర్య రూపకంగా కన్యాదానం అహం కరిష్యే, నేను ఆచరిస్తున్నాను స్వామి, నన్ను అనుగ్రహించండి నేను వేడుకోవాలి. ఏ దానం చేసినా చెప్పుకోకూడదు. కన్యాదానం చేస్తే గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చట. కన్యాదానం చేస్తే చాలా విశేషం. పెద్దలు కూడా మనకి ఎంతోమంది పూర్వమైనటువంటి వాళ్ళు ఆచరించి చూపించారు. 2-3 కొడుకున్న వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే ఒక అమ్మాయిని తీసుకుని కన్యాదానం చేస్తారు. 2-3 ఆడపిల్లలు ఉంటారు. అలాంటిది ఆచరించి చూపించారు. అంత ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కన్యాదానం. అలాంటిది ఒక అమ్మాయికి చేస్తే అంత ఫలితం ఇస్తే సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవారిని, మన లక్ష్మీదేవిని ఇప్పుడు మనం సత్యనారాయణ స్వామి వారికి ఇప్పుడు కన్యాదానం ఆచరిస్తున్నామంటే మనం ఎంత అదృష్టవంతులం. ఇప్పుడు మన కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుందాం. తర్వాత మంగళకరమైనటువంటి అష్టకములు చెప్పుకొని, మంగళాష్టకములు చెప్పుకొని స్వామివారి అమ్మవారి యొక్క శిరస్సునందు జీలకర్ర బెల్లం నుంచి కంఠమునందు మంగళసూత్రం ధరింపజేసి, తర్వాత అమ్మవారికి స్వామి తలంబ్రాలు సమర్పించి, పూల మార్పిడి సమర్పించి స్వామివారి అమ్మవార్లకు ఆ కళ్యాణోత్సవంలో పూర్తిగా మనం కార్యక్రమంలో పాల్గొందాం. కాలాతీతం చాలా అయ్యింది. అందరికీ కూడా భోజన సమయం దాటిపోయింది. ఎండాకాలం కొంచెం క్షేణం అంటే పడుకునేటువంటి సమయం ఇది. అయినా గోవిందా అంటే మీరు మనస్ఫూర్తిగా నోరారా గట్టిగా చెబుతూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. మనం ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క కన్యాదానంలో మహాసంకల్పాన్ని మనం విద్దాం. సత్యనారాయణ స్వామి భగవానికి గోవిందా. కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కుర్యాత్. ఆ బోసిట్లో ఒక్కొక్క చుక్క ఉద్భరణ చేత నీరు సమర్పిస్తున్నాడు. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామిని నమః అంటూ సమర్పిస్తూ ఉండండి. అధానందమేర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య పరివినిత్యాభియమానస్య మహాజలోకमध्ये పరిభ్రమణానామేన కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అవ్యక్త ప్రకృతి మహానాగారాజలాలవనిజలాపృథివ్యావరణే సప్తభ్యావరణే అస్మిన్ మహా బ్రహ్మాండ గండమండలే శక్తి శ్రీ వరాహోర్మానసిద్ధస్య అతల వితల సుతల సనాతన మహాతన మాతార తత్వోగానాపరమే ప్రతిలోకయ భూలోక భూలోక స్వర్లోక మానలోక జనలోక త్రిపురలోకాన్యాది లోక దుష్టగానాపదల భాగే మహానారాయణ మండలమండితే ఐరావత మండలిక వామన కుముదాంతర పుష్పంద శాఖో సుప్రతికాఖ్య నిత్యంత దండోదం విదే లోకాలోక జలవలిదే లవనేశ్వరాశర్భిదే దుర్గోదగాతమే పరివృతే జమ్మూ ప్లక్ష కుశక్రవంద శాఖశామల పుష్కరాఖ్య సప్తతే వైరావృతే అమరావతి శోభతి అంబావతి రైవతి సిద్ధవతి సాత్యవతి కాంతవతి ప్రభృతి పుణ్యపత్తనే ప్రకాశితే
इंद्राग्नि यमनैरुति वरुणवायु कुबेर ईशानात् अष्टदिक्पालकै पालिते लोकालोकपरतैरावृते नाने नरवने शक्तिमदेवता रुक्षमलविन्द्यपारिजाता सप्तकुलाधरैः अदङ्गारण्यदुर्गमाल्यवत्किष्किन्धरुष्टदुङ्गाग्यवरुण्डदुर्गमदैत्यादिष्टदे अङ्गारङ्गलिङ्गकाश्मीरकाम्भोज सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र पालके प्रजोलमाञ्चाल गौरमलयाहर सिंहद्रविड द्राविड कर्नाट नाटक नाटमानाट मान्यवनिन्द्रहान्द्रहोरदशान्नबोध विदत्पविदेहवाक्यैक पर्परकैक गोदल कुन्दर किराता घोरदेरा देवन टिङ्कर कुङ्कर मच्छमोद्रपार्च गोचर देवनर जालान्द सार्वच्छेदे नित्य प्रभृति विवेदने जमाजा भूपाने मारते नरकाणा गोदमी नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुदामी वरदे तुङ्गभद्राणि गोदावरी कावेरी प्रवाराधाम्रवर्णे विशोका कौशकी गण्डकी विदित्यावदित्त प्रवराकाशपि सैयु सर्वापा कुशावति करतो या पुण्यनदी प्रणिदात्यनेक पुण्यनदी पवित्रते इंद्रकसेनामृतकमस्तिनागभौम्यगन्धर्वदानभागदाप्य नववर्षैनिष्ठते प्रत्येकं नवसहस्रयोगे विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ అందరూ కూడా చెప్పండి మమ అనాది అవిద్య వాసనయా ప్రవర్తమానే అస్మిన్ సంసార చక్రే మహతి నానాయోనిషు జనిత్వా आश्रयः परागेण समुद्धृता यस्मात् अस्याः प्रधानेन अतः शान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्यगर्भा चतुर्दश अस्याः कन्यादान फल प्राप्ति सिद्धिरस्तु लोकाचार कवे मंगलाष्टकानि प्रीतिमध्ये पुण्यादले स्वाश्रयः पायान्ना
सत्यनारायण स्वामी तिरुकल्याणमहोत्सव समये शुभ एकादश स्नान फलदा वरदा सुप्रसन्ना सुमुहूर्ता भवन्तु। ओम श्रीं श्री नमः शिन्ये नमः ओम क्रियाये नमः ओम कीर्त्ये नमः ओम तुष्ट्ये नमः ओम पुष्ट्ये नमः ओम लक्ष्म्ये नमः ओम श्री योग्रमांगल्य देवताये श्रीं श्री नमः नानाविधपत्र पुष्पाणिं समर्पयामि ओम मूर्धानं दिवोरतं प्रतिज्ञावये धूपदीपानन्दशुद्धाचमनं समर्पयदा भागशः फलं निवेदयामि प्रोक्षावरस्यावं देवस्सत्त्वादमिदप्रसवेश्वबाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्यां नाददे ओम हम हमिदमिदङ्घ्राण स्वाहा प्राणाय स्वाहा वपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्यवाणी उत्तराभोजमस्तः प्रक्षालनमर्पयामि कर्पूरनिराजनम् उल्लासपल्लवितपालित सप्तलोके निर्वाहगोरकितनेमकटाक्षलीलां श्रीरङ्गहर्म्यतलमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः सम्राजञ्च विराजञ्जाभिश्रीर्याचनो गृहे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। योग्रमांगल्य देवता सुप्रीता सुप्रसन्न वरदा